کہ آج پاکستان کے آئین میں جو غیر جمہوری غلط قسم کے امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، آپ کو خوف ہے عمران خان سے، آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے؟ میں اس شریف آدمی سے نہیں ملا ہوں۔ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اس ملک کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نکلیں گی۔ السلام علیکم۔ آرمی چیف کی موجودگی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے آج ایسی تقریر کر ڈالی جو آج تک کوئی بھی سیاست دان نہیں کر سکا۔ الیکشن میں دھاندلی کر کے حکومت بنانے والوں شرب سے ڈوب مرو، میں پٹھان ہوں، میں بھی قسم اٹھاتا ہوں اور تم لوگ بھی قسم اٹھاؤ کہ تم واقعی ہی الیکشن جیت کر آئے ہو۔ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ آرمی چیف صاحب، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس کرو، ورنہ جنہوں نے ووٹ دیا وہ خود لے لیں گے۔ پاکستان میں خاموش انقلاب برپا ہو چکا۔ شہباز شریف صاحب، ڈرو اس دن سے جس دن عوام سڑکوں پر نکل آئی اور آپ کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا۔ اگر عمران خان سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو میں بات کروں گا عمران خان سے۔ جاؤ اڈیالہ اور عمران خان سے معافی مانگ لو۔ آئیے نا۔ آج پاکستان کے آئین میں جو غیر جمہوری غلط قسم کے امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ محترم میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سالوں اس ملک سے اس بنا پہ نکالے گئے تھے، اس بنا پہ خارجی ملکوں میں گزارا کر رہے تھے کہ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی چاہتے تھے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی تاریخ اگر اٹھائی جائے تو بننے سے لے کر آج تک، اور پھر عوام کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملا کے اس گناہ بے عزت میں ان کو عوام کا نمائندہ کرا کے کوششیں کی گئی۔ جناب اسپیکر، 40 سال میں کیا انہوں نے ہمیں دیا؟ میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا جناب اسپیکر۔ عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر، آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چینتی ہے، ایک پارٹی سے اس کا سمبل چینتی ہے کیونکہ خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے؟ جناب اسپیکر، آپ نے وہ بھی کر دکھایا۔ آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے، خدا بھلا کرے پاکستان کی یوتھ کا کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کھایا پلٹ دی، آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا۔ جناب اسپیکر، خدا کو مانے، ابھی جو آپ کر رہے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں آؤں گا ان باتوں پہ، تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا جناب اسپیکر۔ ہم مسلمان ہیں، میں سیدھی سادی بات کروں گا، پٹھان آدمی ہوں، نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں، قرآن شریف کا قاری ہوں۔ آدم علیہ السلام وہ انسان تھا، وہ تخلیق اللہ پاک کی، جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ خون بہائے گا، بغاوتی کرے گا۔ اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ جناب اسپیکر، پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف، اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے، شیطان کو فارغ کر دیا گیا۔ جناب اسپیکر،
اور اس کو اور اس کی ہماری نانی, ہماری دادی, ہم سب کی, بابا آدم اور ہماری دادی, ان کو جنت میں رہنے دیا گیا. جناب اسپیکر, ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا, اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا, اس سے محتاط رہیے. جناب اسپیکر, جب انہوں نے لرزش کی, کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی, صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے, نکلو. ان کو بابا آدم سے زیادہ کوئی چیز بنا رہے ہیں؟ نو, کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے, کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی. دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام, جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے, اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ, بات کرنی ہے آپ سے. اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر, صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا. اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے, کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں, کہتے نہیں جاؤ, تمہاری پیچھے بغاوت ہو گئی ہے, سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا. یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہیں, وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا, اللہ پاک نے کہا ودن 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو. وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا, اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اللہ نے اسے معاف کیا. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا, جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم ان کو آدم علیہ السلام, یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے. کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی. ہر آدمی, ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا. جناب اسپیکر, بات یہ ہے, یہ پارلیمنٹ, میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ, قاتل لوگوں کو, ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا. جناب اسپیکر, میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. 4 مثالیں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر. یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے, نظر نہیں آ رہا, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے, وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا. وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا. مسلم آپ کا آدمی ہے, شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے. اس نے انکار کیا, نہ بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا, 6000 ووٹوں کا فرق تھا. I salute him, میرا دوست ہے. دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر, یہاں میں نام نہیں لیتا. جناب اسپیکر, مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی, میں خدا کو حاضر ناظر کان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا. ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر, پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی, ان کے میں نام نہیں لیتا ہوں, میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر, آپ کو پتا ہوگا, یو نو ایوری تھنگ, آپ سب کچھ جانتے ہیں. کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر, ہم قرآن کے فالوور ہیں. اللہ پاک. حاضرین اکرام, آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ عمران خان کا یہ فیصلہ کہ محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے, کیا محمود اچکزئی عمران خان کی توقعات پر پورا اترے ہیں یا نہیں؟ کیا عمران خان کی رہائی جو ہے وہ چند دنوں میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں, کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. بھائی پیچھے آئے والے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد قرآن کریم, بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو. عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر,
मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे, इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी आपको, अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं ही तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे जनाब स्पीकर। मैं तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर आप इसके गवाह हैं, तारीख तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर हैं, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो, हत्ता MQM के जो भी हैं जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान, गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइलों तक, जनूब मगरब में, हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अबीब जालिब की इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को, नहीं मानते हम नहीं मानते, ये हम चलाएंगे। आपको अपने कानून में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी, हम शहबाज के घर के सामने बजाएंगे, ये हम MQM के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की बाना पाकिस्तान की बर्बादी है जनाब स्पीकर, इससे निकलने के रास्ते में बताते हैं जनाब स्पीकर। अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिला हूं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी जनाब स्पीकर। कौमों को अपने वतनों पे इख्तियार होगा, मादरी जबानों का एहतराम होगा जनाब स्पीकर। आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, MQM वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा जनाब स्पीकर। आई विल ब्रिंग इट, लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है जनाब स्पीकर। कितने ब्यूरोक्रेट के घर कनाडा में हैं, कितने ताजिरों के घर फलाने में जनाब स्पीकर, बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें, मैं तौबा करता हूं। इमरान से ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को। सूबाई इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, इन्होंने जूते के नीचे उसको रद्द किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये अमेंडमेंट लेकर आए, उसके बाद स्पेशल सीट्स का फैसला, मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पड़ी रही, उस पर अमल दरामद ना हुआ, और आज ये आखिरी वार जो अदलिया के ऊपर हो रहा है उस पर आगे तफसील में बात करते हैं। मैं कल से देख रहा हूं कि भाई मेरी बात महसूस ना करे, लेकिन हम हल्के की सियासत करते हैं, हमें एक एक बंदे का पता है किसने कितने वोट लिए हुए हैं, हमें एक एक बंदे का पता है कौन किस तरह इस असेंबली में आया हुआ है। मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि अल्लाह ताला का नाम लेके हर तकरीर में शुरू करते हैं। जब 1400 को 1,40,000 लिखा जा रहा था, पता नहीं तब आपका बेनिफिट था, उस वक्त आपको अल्लाह ताला ने याद आया। आप जिसके जितने कम वोट है वो उतना जोर से यूं अपनी छाती पे हाथ मारते हैं, हमारा मैंडेट 2/3 अक्सरियत, आपकी 2/3 अक्सरियत हर पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तान के इदारे का, हर स्टेट के पिलर का, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, ये हम सबका दस्तूर है। इस दस्तूर के जरिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर स्टेट के तीसरे
स्टेट के तीसरे पिलर पर हमला आवर होंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि 27वीं तरमीम और ये वार आज नहीं शुरू हो रहा। जनाब स्पीकर, नाज़रीन कराम, आपने अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब की गुफ्तगू सुनी। महमूद अचकज़ई ने काफ़ी धुआंधार खिताब किया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया, उन्होंने मौजूदा हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। और महमूद अचकज़ई साहब का कहना था कि हर इदारे को चाहिए कि वो अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। अगर आप लोग इमरान खान से इतना ही डरते हो तो मैं जाता हूँ इमरान खान के पास और मैं बात करूँगा। इमरान खान एक बात पर इकट्ठा हो जाएगा, एक बात पर वो मुज़ाकरात करेगा कि मुल्क को हमने आगे लेकर जाना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीमें हों जो कि अवाम को, जिसका फ़ायदा अवाम को हो, ना कि ताकतवर इदारों को या सियासतदानों को फ़ायदा हो। अगर हम अपना ही फ़ायदा पार्लियामेंट में आकर करते रहेंगे या अपनी तनख्वाहें या मुराद बढ़ाते रहेंगे तो इससे आवाम का जो ज़हन है वो हमसे दूर जाएगा, आवाम हमसे बदज़न हो जाएगी। तो फिर ना ये आइन रहेगा, ना ही ये जमहूरियत रहेगी और ना ही ये जमहूरी लोग रहेंगे। आपको पता है जब भी डिक्टेटर आता है तो वो एक ही हुक्म में सबको लपेट कर रख देता है। अगर खुदा ना खास्ता मार्शल लगी तो फिर सारे सियासतदान रोएंगे और फिर आपके पल्ले कुछ भी नहीं होगा। आप उस वक्त से डर जाएं, क्योंकि अगर आपने गलती पर गलती करते रहे तो फिर पाकिस्तान में सिर्फ आमरीत का राज होगा। आज भी जो जमहूरियत है असल में एक आमरीत है। जमहूरियत के लिबासे में अंदर में एक आमरीत है, एक आमर बैठा हुआ है। नाज़रीन, अगर आमर ना बैठा होता तो इमरान खान से मुलाकातें ना बंद करते, इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकातें ज़रूर करवाते। मगर इमरान खान की बहनों को भी चाहिए कि वो जब मुलाकात करके आएँ तो वो सियासी बयानबाजी ना करें, क्योंकि मुलाकात एक फैमिली मेम्बर की इसलिए होती है कि वो कैदी का हाल हवाल जान सके। हाँ, ये एक अलग बहस है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं वो सियासी हैं या वो ठीक हैं। मेरे ख्याल में आपको बच्चे को पता होगा कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए और वो उनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान कोई डील नहीं चाहते, इमरान खान मुल्क से भागना नहीं चाहते, इमरान खान कोई पतली गली से निकलकर सियासत से किनारा कशी नहीं करना चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई अगर मुझे रिहा करना है तो अदालतों के जरिए करो। वो ऐसी डील नहीं चाहते जो कि पहले नवाज शरीफ कर चुके हैं या जो पहले आसिफ अली जरदारी कर चुके हैं। हाँ, आसिफ अली जरदारी ने भी काफ़ी जेल काटी है, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी काफ़ी इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है और इसी हुकूमत ने बनाया, जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की हुकूमत है, इसी नून लीग की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। मगर नाज़रीन, वक्त बदला, हालात बदले, आज वही दोनों जमातें जो हैं इकट्ठी हो चुकी हैं और एक मुल्क का सदर है और दूसरा मुल्क का वज़ीर आज़म है। और ये भी एक अलग बात है कि क्या ये वज़ीर आज़म वोट के ज़रिए बने हैं या सिलेक्टिव वज़ीर आज़म है। ये इमरान खान को सिलेक्टिव कहते थे। हाँ, इमरान खान भी किसी के बाजू पर आया था और जो बाजू पर लोग आते हैं वो बाजू पे ही जाते हैं और ये लोग भी बाजू पे आए हैं और ये लोग भी बाजू पर जाएंगे। दुआ नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अब तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।